जय जगन्नाथ। वेलकम टू जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित। आपण मानक स्वागत करुच्ची, अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची, परीक्षा पर शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। वर्तमान पढ़ा आज 3 मार्कर क्वेश्चन आंसर राइट रीजन कारण दर्शाओ, जहाँकि नुआ करी आमर बोर्ड परीक्षा लास्ट ईयर पढ़ी। तेणु मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट रीजन आम पढ़ा। तो प्रथम क्वेश्चन को जीवा आम भारतर पेट्रोकेमिकल शिल्पर गुरुत्व वृद्धि होउची। ओके, तार कारण कौन आम देखा जे अनेक प्रकार द्रव्य औषधित पेट्रोलियम उत्पन्न जहाँ अनेक नूतन शिल्प सामग्री जोगाए, एगुड़िक को पेट्रोकेमिकल शिल्प भाव कहुए। ये शिल्प होची पॉलीमर, सिंथेटिक तंतु, एलास्टोमर, सफ्राकांट, मध्यवर्ती। ओके, तो आईपीसीएल, पीसीएल, सीआईपीईटी आदि संस्था गुड़िक पेट्रोकेमिकल शिल्पर परिचालना तथा वितरण करिथांती। मुख्यतः जेहेतु आमर वर्तमान आमर पॉलीमर व्यवहार बहुत बढ़ुची, आम जोटा पॉलीथिन व्यवहार करुचु से पॉलीथिनटा पॉलीमर तैयार होची एवं ताहा मुख्यतः आमर पेट्रोलियम जो शिल्प अच्छी सेठू जो प्रोडक्ट बाहर बाय प्रोडक्ट से बाय प्रोडक्ट पॉलीमर तैयार होची। आम जो सिंथेटिक तंतु बाहरुचु आम सिंथेटिक तंतुर अनेक कार्य करुचु, बर्तमान सिंथेटिक शाड़ी व्यवहार करुचु। ओके, जेहेतु मार्केट रे यार बहुत डिमांड होची, लोक माने व्यवहार बेसी करुचंती। आमर जो कृत्रिम रबर जोटा एटा चाहिदाटा बहुत अच्छी, तेणु वर्तमान भारतर पेट्रोकेमिकल शिल्पर तार गुरुत्वटा बहुत बढ़ी जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आम जे विदेशी देश सहयोग रे प्रतिष्ठित भारतर इस्पात कारखाना। एक्चुअली कौन आम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीटा आमर विभिन्न विदेशी देश सहित आम चुक्ति साक्षर कर स्थापन हो। तो कहीं स्थापन होमर जो शिल्पटा विदेशी सहयोग रे कहीं प्रतिष्ठित है। ओके, तो मुख्यतः कौन होची आमर भारत स्वाधीन होला परे परे आम टेक्नोलोजी विकास हो नाला एवं आम पाखर जेहेतु टेक्नोलोजी नाला, तेणु आम विदेशर जो देशर टेक्नोलोजी अच्छी से देशर टेक्नोलोजी सहित आम साक्षर कलु, चुक्ति साक्षर कलु एवं से ही देशर टेक्नोलोजी आम देशर भित्तिभूमि, आम देशर खनिज संपद, आम देशर कंचामाल को आम प्रयोग करी आम शिल्प स्थापन कलु। तेणु आम भारत में कौन हो विदेशी देश सहायतार आमर शिल्प प्रतिष्ठा है, जहाँकि 1959 मसीह ओडिशार सुंदरगढ़ जिला राउरकेला इस्पात कारखाना है, जोटा कि आम पश्चिम जर्मनी सहायतार है। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में रूसियार सहयोग रे भिलाई इस्पात कारखाना है। पश्चिम बंगर दुर्गापुर ब्रिटेन सरकार को सहयोग स्थापित है। बोकारो स्टील प्लांट रूस सहयोग रे 1964 रे स्थापन करा जायथिला। तेणु आम विदेश टेक्नोलोजी सहायतार स्थापन करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आम भूमि को कहीं सबुठारु मुख्य संपद कहा जाए। ओके, तार कारण होची भूमि रू आम कृषि करिथाऊ, आमर जनबसति स्थापन होता है, बसवास करुथाऊ, जंगल अच्छी एठी आम शिल्प करुचु, पशुचारण करुचु, सबू कार्य आम भूमि करिथाऊ। तेणु भूमि होची सबू संपदर मुख्य होची भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे भूमि संसाधन योजना कहीं आवश्यक। ओके, तो आम भूमिर संसाधन योजना कहीं करवा कारण होची आमर संपदटा असमान बंटल अच्छी, आम सबू जगार संपद नहीं, को राज्यर अधिका संपद अच्छी, को राज्य कम अच्छी। तेणु आम जेहेतु जनसंख्या बढ़ी बढ़ी चली, तेणु लोकंर आवश्यकता बढ़ी बढ़ी चली, तेणु यही परिप्रेक्षी में भूमिर संसाधन योजना ना निहाती जरूरी। कृषि को कहीं भारतीय अर्थनीतिर मूल भित्ति कहा जाए। ओके, कारण आम कृषि रे भारतर पाखापाखि 50% अधिक लोक कृषि निर्भरशील। मुख्यतः भारत होउची आम ग्रामांचल देश, ग्रामांचल लोकंकर मुख्य जीविका होची कृषि एवं से कृषि से माने तांकर जोटा परिवार पोषण करसंती। आउ ए कृषि आमको खाद्य जोगाए, इंडस्ट्री को शिल्पमाल जोगाए एवं कृषि आम रप्तानी एवं आमदानी करथाउ। आउ कृषि आमको रोजगार देता है। तेणु आम कृषि को भारत अर्थनीतिर मूल भित्ति बोली कहिथाउ। जलसेचन कहीं कृषि रे गुरुत्वपूर्ण अच्छी। आम भारत जेहेतु मौसुमी वायु जलवायु उपर निर्भरशील एवं मौसुमी वायुटा तार ठीक समय वर्षा हुए ना, अनियमित देखा जाए। ओके, आउ वर्षार जेहेतु असम बंटन अच्छी एवं भारतर अनेक अंचल शुष्क अंचल अच्छी, के अंचल अधिका खरा होची, के अंचल वर्षा हो ना। तेणु आम बहु फसल करने एवं वर्ष को 2 ରୁ 3 थर फसल करने एवं सबु अंचल चाष करने आम जलसेचन निहाती जरूर। तेणु जलसेचन कृषि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। जल कहीं पुनर्जन्मीय संपद कहुए। ओके, तो कारण वर्षा हेब,
ବର୍ଷା ପାଣିଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବ, ନଦୀକୁ ଯିବ, ହ୍ରଦକୁ ଯିବ, ଭୂଗର୍ଭକୁ ଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜଳଟା ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ମେଘ ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଆମର ଜଳଟା ଫେରି ଆସୁଛି ପୃଥିବୀକୁ, ଯାଉଛି ଏବଂ ଫେରି ଆସୁଛି। ଓକେ, ଗୋଟେ ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର କେହି ବି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ। ଭାରତର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଜଳର ବି ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଜଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନ ଏରିଆରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରତି ଘରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏବଂ କୃଷିର ତା'ର ଚାହିଦାଟି ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଜଳସେଚନ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରୁଛୁ, ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଲେବୁଲଟା କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୋଇଲାକୁ କାହିଁକି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଆଧାର କୁହାଯାଏ? ଓକେ, କାରଣ କୋଇଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହାରୁଛି। ଓକେ, ଏବଂ ସେଇ କୋଇଲାରୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହାର କରୁଛୁ, ଶକ୍ତି ବାହାର କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଆମ ଚାଲିଛି। ଆମ ଦେଖିବା ଆମର ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି କୋଇଲାରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି ତା'ର ପ୍ରାଥମିକ କଞ୍ଚାମାଲ ହେଉଛି ଆମର କୋଇଲା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଇନ୍ଧନ ହେଉଛି କୋଇଲା। ତେଣୁ କୋଇଲାକୁ ଆମେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଆଧାର କହିଥାଉ। ବକ୍ସାଇଟ୍ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ? ଓକେ, ବକ୍ସାଇଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ହାଲୁକା ଏବଂ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବିମାନ, ଯାନବାହନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକିଂ, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାମାନ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ ତା'ର ୟୁଜ୍ଟା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିଜର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ପଦଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଓକେ, ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ, ସେ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଦରକାର କାହିଁକି? ଓକେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମ ବହୁତ ସୀମିତ ଅଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଅଛି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗି ଏବଂ ଆମ ପାଖେ ସୀମିତ ଅଛି, ଆମେ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ସମ୍ପଦ ଅଛି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏହିସବୁ ସମ୍ପଦର ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ଶିଳ୍ପୀକରଣକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଚାଳକ କୁହାଯାଏ? ଓକେ, ତ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାକିରି ଦେଇଥାଏ, ରପ୍ତାନି ଦେଇଥାଏ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି GDP ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୀକରଣ। ଆଉ ବିକାଶ ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥାଏ। ଭାରତ ତା'ର ଅନେକ ଦେଶକୁ ତା'ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପଠାଇଥାଏ, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଚାଳକ। କାହିଁକି ଭାରତର ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ଅଧିକାଂଶ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ଭାରତର ଯେତେ ଆମ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ଭାରତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଓକେ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଛି, ଓକେ, ଲୌହପଥର, କୋଇଲା ଏବଂ ଜଳର ସୁବିଧା, ଆମର ଶ୍ରମିକ, ଶସ୍ତା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ରେଲ ସୁବିଧା ମିଳୁଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଉରକେଲା, ଭିଲାଇ ଏବଂ ଆମର ଦୁର୍ଗାପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଅଛି? କୋଇଲା ଅଛି, ହେଲା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଜଳ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ରେଲ ସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିଳ୍ପକୁ ITକୁ ସନରାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ? କାହିଁକି ଆମେ IT ଶିଳ୍ପକୁ ସନରାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହିଥାଉ? କାରଣ ଏହା ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ। ଆମେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଆଣେ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଯୋଗାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସହଜ କରେ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ IT ସେକ୍ଟରଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ଓକେ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସବୁ IT ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଓକେ, ଆମେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଟା ହେଉଛି IT। ଟୋଟାଲି ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ମୂଳ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଏଇ ସଫ୍ଟୱେର୍। ଓକେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱସାରା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ଗୋଟେ ସନରାଇଜ୍ ଶିଳ୍ପ କହୁଛୁ ଆମେ। ଓକେ, ଭୂମିକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାଥମିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଭୂମିରେ କୃଷି କରୁଛୁ, ଶିଳ୍ପ କରୁଛୁ, ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଭୂମିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଭୂମି କ୍ଷୟ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିର କ୍ଷୟ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଭୂମିର କ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ଅତିଚରଣ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଖଣି, ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି,
ଅତି ଚାଷ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ପରିମାଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଖଣି ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଏବଂ ନୂତନ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ରେଲୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭୂମିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଭୂମି ଯେଉଁ କ୍ଷୟ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କାହିଁକି ଭୂମିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଓକେ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କାହିଁକି ଭୂମିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲେ ଆମର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟଟା ଆମ ଭୂମିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଭୂମି ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଓକେ, କାରଣ ଭୂମି ସୀମିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୂମିର ଚାହିଦାଟା ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଭୂମି ଯେହେତୁ ସୀମିତ ଆଉ ତିଆରି ହୋଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ କରୁଛୁ, ତା'ର ଚାହିଦା ବେଶୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୂମିର ସଂରକ୍ଷଣଟା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୃଷିକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଓକେ, ଆମ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଭୂମି ଅଛି, ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଭୂମିରୁ ଆମେ 55% ଅଧିକ ଭୂମିକୁ ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୃଷିକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଥାଉ। କାରଣ କୃଷି ହିଁ ଆମର ମୂଳଦୁଆ, କୃଷିରୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛୁ ଆମେ। ତେଣୁ 55% ଅଧିକ ଜମି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କୃଷି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଓକେ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଛି, ଉତ୍ତର ସମତଳରେ କାହିଁକି ଆମର ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଏ ଘନ ଜନବସତି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଉର୍ବର ମାଟି ଅଛି, ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଅଛି, ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି ଏବଂ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆମେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆମ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ। ଜଳାଶୟ କାହିଁକି ଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଓକେ, ଜଳାଶୟ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଳାଶୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଓକେ, ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରିବା। କୃଷିକୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ କୃଷି 50% ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦିଏ, ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କୃଷିକୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନସୁନ୍ କାହିଁକି କୃଷିର ପ୍ରାଣ? କାରଣ ଆମ ଚାଷୀ, ଭାରତର ଚାଷୀ 60%ରୁ ଆମ ଭାରତର ଚାଷୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନସୁନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ 60%ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୌସୁମୀ ହେଉଛି କୃଷିର ପ୍ରାଣ। ଜଳସେଚନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାଷ କରୁଛୁ ସେ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଳସେଚନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି କୃଷିର ବିକାଶ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଜଳସେଚନ କୃଷି ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଧାନକୁ କାହିଁକି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ଧାନରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଭାତଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭାତ। ଆମେ ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାତ ଖାଉ। ତେଣୁ ଭାରତର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଭିତରେ ଧାନ ଅଛି ଆଉ ଧାନଟା ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା? ଆମ ମୁଖ୍ୟତଃ 1960 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ହେଲା ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ, ବିଦେଶରୁ ଆମେ ଧାନ ଆସୁଥିଲା। ଓକେ, ଆମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଅଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥିଲା। କୃଷିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଓକେ, କୃଷିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କୃଷକମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ବହୁତ କମ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରକୌଶଳ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ଉପରେ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ, ସାର, ବିହନ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମର କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଆମର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷିରେ ସରକାର ସହାୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନହେଲେ କୃଷିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟିକ କୃଷି କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି? କାରଣ ନଗରୀକରଣ ହେଉଛି, ରପ୍ତାନି ହେଉଛି, ବୈଦେଶିକ ଚାହିଦା ରହୁଛି। ତେଣୁ କୃଷିର ବ୍ୟବସାୟିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାକୁ କାହିଁକି ଧାନ ଓ ଗହମର ଗୋଦାମ କୁହାଯାଏ? ଓକେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାରେ ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଉର୍ବର ମାଟି ଅଛି ଏବଂ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ସଫଳତା ସେଠି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କରି ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠିରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଡ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଥିଲା, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଧାନ ଓ ଗହମର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାକୁ ଧାନ ଗହମର ଗୋଦାମ କୁହାଯାଏ।
कपास कहीं मुख्य कंचामाल मुख्यतः कपारू आम सूता तैयार करा जाए एवं सूतारू वस्त्र तैयार करा जाए। तेणु आमर जेतु वस्त्रशिल्प अच्छी वस्त्रशिल्प आम कपास हूँ मुख्य कंचामाल एवं भारत हूँ विश्वर एक बड़ उत्पादक। ओके, जोटा कि आम गुजरात महाराष्ट्र एरिया बहुल परिमाण रे कपा चाष करा जाए एवं अनेक आमर वस्त्रशिल्प अच्छी। कृषि यांत्रिकरण कहीं आवश्यक कारण कृषिर उत्पादक आमर तार उत्पादन वृद्धि करने एवं जेहेतु श्रमिकर अभाव देखा जाउची समयर अभाव देखा जाउची तेणु उत्पादन वृद्धि करने समय को संचय करने एवं कम समय रे अधिक काम करने एवं कृषिर आय जोटा इनक्रीज करने कृषि रे यांत्रिकरण आवश्यक रही। जल को कहीं प्राणी जीवन आधार कहुए कारण पानीय कृषि शिल्प विद्युत समस्त जल उपर निर्भरशील। तेणु जल को आम प्राणी जीवन आधार कहुए। जल बिना किए बंची पारे। कृषि जलसेचन आवश्यक, शिल्पाई जल आवश्यक, विद्युत उत्पादन जल आवश्यक। तेणु जल आम प्रति मोमेंट आवश्यक और आमर मुख्य ओके। तेणु जल को आम प्राणी जीवन आधार कहुए। भारत में जल अभाव कहीं देखा जाए मुख्यतः भारत में जलर असमान देखा जाए। अत्यधिक व्यवहार करुचुँ जलर आम प्रदूषण करुचुँ भूगर्भ जलर अति मात्रा आमर धीरे धीरे आम कमी जाऊँगी। तेणु भारत में जल अभाव रोचे वृष्टिपात अनियमितता देखा जाऊँगी। ओके, तेणु भारत में जल अभाव रोचे। जलाशय कहीं आधुनिक मंदिर कहुए कारण डैम जोटा अच्छे डैम गुड़िक को आम आधुनिक मंदिर कहूँ कारण ये डैम रु आम इरिगेशन करूँ जलर सचन करूँ कृषि विकास हुए। यही डैम रु विद्युत निर्माण करूँ एवं यही डैम रो पानी रु आम पानी व्यवस्था करूँ बन्या नियंत्रण करूँ माछ चाष करूँ आमर जीवन धारण करूँ। तेणु आम डैम को कौन करवा आधुनिक मंदिर कहुए। वर्षा जल संग्रह कहीं आवश्यक भूगर्भ जलर तार आम जेहेतु भूगर्भ जल धीरे धीरे अवनति होची तेणु ताकू वृद्धि करने वर्षा जल संरक्षण आवश्यक रही। शुष्क अंचल जल संग्रह करने एवं आवश्यक समय ताकू व्यवहार करने आम जल संग्रह निहाती आवश्यक। नदी जल विभाजिका परिचालन कहीं उपकारी मुख्यतः माटी जोटा क्षय होची माटी क्षय को रोकवा इरिगेशन सहायता करवा एवं जलाशय को पूरण करने जल विभाजिकाटा निहाती जरूरी। पानीय जल प्रदूषण कहीं गुरुतर मानवर स्वास्थ्य परिवेश जीवन पर हानिकारक जेहेतु जल प्रदूषण होती तेणु से प्रदूषण पानी जदि आम पीवा ताहले मनुष्यर स्वास्थ्य आम परिवेश एवं आम जीवजंतु हानिकर। तेणु जल प्रदूषण बहुत गुरुतर। ओके, जेहेतु स्वास्थ्य तार प्रभाव पड़ुची। प्राकृतिक विपद बन्या मरुड़ी ओके जल को कहीं मुख्य कारक। ओके, मुख्यतः आमर जोटा वर्षार अतिरिक्त अभाव बन्या। ओके, जदि आम वर्षार अभाव हेब ओके ताकू कहबा आम मरुड़ी एवं वर्षा जदि एक्सेस हो नदी आसब बन्या दुईटा जाग आम क्षतिकारक। ओके, वर्षा नहेले मरुड़ी हेब एवं अत्यधिक वर्षा हेले बन्या हेब। तेणु प्राकृतिक विपद ओके तार मुख्य माध्यम भी होची जल। दक्षिण भारत में वर्षा जल संग्रह कहीं अधिक प्रचलित कारण दक्षिण भारत में वर्षार परिमाण कम हुए एवं नदी गुड़िक बहुत कम अच्छी छोट नदी अच्छी बड़ बड़ नदी नहीं। तेणु ये अंचल में वर्षा जल संरक्षणटा बहुत जरूरी। भारत में भूमिर क्षय कहीं बढ़ुची भूमिर क्षय मुख्य कारण होची आमर जंगल को नष्ट करुचु अत्यधिक चाष करुचु अतिचारण करुचु खनि काम करुचु एवं शिल्प कार्य करुचु माटीर क्षय होची मरुभूमीकरण होची परिवेशीय संतुलन नष्ट होची। ओके, आमे तेणु जल विभाजिका वन रोपण आम वृक्षरोपणर आवश्यक रही नियंत्रण करने। मुनसून को कहीं भारतर कृषि प्राण कहुए भारतर 60% अधिक कृषि वर्षा पानी पर निर्भरशील। मुनसून भल हेले उत्पादन बढ़े चाषीर आय और ग्रामीण अर्थनीति शक्तिशाली हुए किंतु वर्षा विलंब कम किंबा अधिक हेले खरा किंबा बन्या समस्या सृष्टि होता है। लोह धातु कहीं शिल्पर मूल भित्ति कहुए लोहारू इस्पात तैयारी हुए जहारू आमर जानवाहन मेसीन पोल रेल घर बंदर कारखाना इत्यादि निर्मित हुए। इस्पात बिना शिल्पीकरण और प्रणाली विकास संभव नुहे। यही कारणरू शिल्पर मूल भित्ति होची लुहा।
କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଦରକାରୀ କୁହାଯାଏ? କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରୁ କପଡ଼ା, ମାଟି, କାଠ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନୀୟ କଞ୍ଚାମାଲରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହା ଅଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି, ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକ ବ୍ୟବହାର, ଚାକିରି ଦିଏ, ପ୍ରବାସକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆମର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ଯାହା ଅର୍ଥନୀତିର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଜଳର ସଂଗ୍ରହ କାହିଁକି ଅଧିକ କରାଯାଏ? ଓକେ, କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା କ୍ଷଣିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ବହୁ ଅଂଶ ସମୟ ଖରା ସଦୃଶ ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ, ଶୁଷ୍କ ରହିଥାଏ। ତଥାପି ଏଠାରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ, ବର୍ଷାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଋତୁକାଳୀନ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ। ପାଣିର ଦୁର୍ଲଭତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘର, ବିଭିନ୍ନ କୋଠା, ମନ୍ଦିର, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଯାଏ। ଓକେ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟେ, ତାକୁ ଭଲ ବିଷୟରେ ପଢ଼। ଓକେ, ଯଦି ଚାପ୍ଟରଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତେଣୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୂଗୋଳ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସେ ଗ୍ରୁପକୁ ଆମ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିନକୁ 15ରୁ 20 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରିପେୟାର କର, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର କମିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।